The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to accountancy class. I think all are doing well. Okay, see in the last class we discussed how to prepare bank reconciliation statement. In that, first two cases we discussed, that is from starting cash book balance and end with passbook balance. That is the first case. And then second case, starting passbook balance and then end with cash book balance. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next method, that is third method, started with unfavorable, that is cash book balance, that is overdraft. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആക്ച്വലി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും അല്ലേ ബാങ്ക്. ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കിൽ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് കേസിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഓൺ. സോ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്ലസ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് മൈനസ് എമൗണ്ട്. See, first one, overdraft as per cash book, that is credit balance, amount in minus amount column. Okay, then check issued but not presented for payment, that is plus amount column. Interest credited by bank not recorded in the cash book, plus amount column. Direct deposit into bank account not recorded in the cash book, that is plus amount column. Dividend collected by bank recorded only in the passbook, that plus amount column. And then check deposited but not yet collected and credited by bank, minus amount in minus amount column. Then bank charges, interest on overdraft debited in the passbook not recorded in the cash book, amount in minus amount column. Discounter bill recorded only in the passbook, that is amount in minus column. And after that we'll get the result balance as per passbook. Okay, ഇതാണ് തേർഡ് മെത്തേഡ്. അതായത് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഏത് മെത്തേഡ് വരുന്നത്, ആക്ച്വലി third method വരുന്നത്. So based on this we can discuss one example. I will read the question, listen carefully. On September 30th 2018, the bank column of the cash book of Kala Traders showed a credit balance of rupees 1,20,000, that is overdraft. On examining cash book and passbook, it was found that check received and recorded in the cash book but not sent to bank for collection, rupees 12,000. Then payment received from a customer directly by the bank, rupees 25,000, but no entry was made in the cash book. Then check issued for rupees 1,75,000 not presented for payment. Then interest of rupees 8,000 charged by bank was not entered in the cash book. Prepare bank reconciliation statement.
Okay, see, let us solve the problem. Actually, this is the format bank reconciliation statement as on 30th 9/2018. Particulars plus amount and minus amount. Okay, so ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, on September 30th 2018 the bank column of cash book of Kala Traders showed a credit balance of rupees 1,20,000, that is overdraft. അല്ലേ, കല ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണ്, 1,20,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഓൺ എക്സാമിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക്, ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്കും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ. സോ ആ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ overdraft as per cash book അല്ലേ, അങ്ങനെ അതിലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1,20,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ എഴുതാം, നമുക്ക് മൈനസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ 1,20,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബട്ട് നോട്ട് സെൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ. അതായത് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബട്ട് നോട്ട് സെൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ rupees 12,000. അതായത് ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്തിന് വിട്ടില്ല, ബില്ല് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പാസ്ബുക്കിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് check received and recorded, check received and recorded, check received and recorded in the cash book but not sent to bank for collection. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക്, അപ്പം മൈനസ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്ന എത്ര രൂപ, ദാറ്റ് ഈസ് 12,000. ഓക്കെ, then next one, what is it, next one, payment received from a customer directly by the bank rupees 25,000. 25,000 രൂപ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബാങ്ക് റിസീവ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ, അതായത് കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ബാങ്കിലേക്ക്. ബട്ട് നോ എൻട്രി വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ബുക്ക്. പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 25,000 rupees നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, എ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ വരും, എ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്തു, ഡയറക്ട്ലി deposited into bank but no entry was made in cash book, അല്ലേ, എത്ര രൂപ, ദാറ്റ് ഈസ് 25,000 അല്ലേ. 25,000 എവിടെ എഴുതാം, നമുക്ക് പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം 25,000. Okay, next one, what is it, check issued for rupees 1,70,000, check issued for 1,75,000 not presented for payment. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, എത്ര രൂപയുടെ, 1,75,000 rupeesൻ്റെ.
പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല, പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രസൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെ എഴുതണം, ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്, എവിടെ എഴുതുക, പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലാണ് എഴുതുക അല്ലേ. ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് not presented for പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം 1,75,000. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, interest of rupees 8,000 charged by bank was not entered in the cash book. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 8,000 അല്ലേ, 8,000 റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ് by the bank was not entered in the cash book, അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. എത്ര രൂപ വരും, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 8,000 വരും. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ, 25,000 പ്ലസ് 1,75,000 പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 2 lakh. ഇവിടെ 2 lakh തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ 1,20,000 പ്ലസ് 12,000 പ്ലസ് 8,000 ആണ് വരുന്നത്. 1,20,000 പ്ലസ് 12,000 പ്ലസ് 8,000, that is 1,40,000. So here how much, that is 2 lakh. So which one is highest amount, so 2 lakh. So we can write both sides 2 lakh. Okay, so 2 lakh minus 1,40,000, how much, that is 60,000. Okay, that is the balancing figure. Against that we can write what is it, actually favorable balance as per passbook. So favorable balance as per passbook. Okay, I think all are clear how to prepare bank reconciliation statement in the case of overdraft as per cash book balance. Okay, so starting with overdraft as per cash book balance. Okay, next one, the fourth method, that is started with unfavorable debit, that is unfavorable passbook balance, that is overdraft. അതായത് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. സോ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആക്ച്വലി ദ ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്ലസ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് മൈനസ് എമൗണ്ട്, ദെൻ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഇൻ മൈനസ് കോളം, ആൻഡ് ദെൻ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് യെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളം, ബാങ്ക് ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദി പാസ്ബുക്ക് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് plus amount column, and then discount bill recorded only in the passbook plus amount column, and then check issued but not presented for payment minus amount column, interest credited by bank but not recorded in the cash book minus amount column, direct deposit into bank account not recorded in the cash book,
Dividend collected by bank recorded only in the passbook, that is in minus amount column, and after that the result will be balanced as per the cash book. Okay, actually this is the format of bank reconciliation statement under the passbook balance, overdraft under passbook balance, starting with the passbook balance. Okay, so based on this we can discuss one example. I will read the question, listen carefully. Okay, from the following particulars, Jain and company prepare BRS as on 31st 9/2018. So overdraft as per passbook rupees 20,000. Interest on overdraft debited by bank recorded only in the passbook rupees 2,000. Insurance premium paid by bank recorded only in the passbook rupees 400. Check issued but not presented for payment rupees 6,500. Check deposited but not yet collected rupees 6,000. Wrongly debited by bank rupees 600. Okay, so let us solve the problem. Actually this is the format. Bank reconciliation statement as on 30th 9/2018. Okay, so particulars, plus amount, minus amount. Okay, the first one, what is a overdraft as per passbook, adana odu thandirikkunnu alle, overdraft as per passbook, how much? Overdraft as per passbook, how much? Rupees 20,000. So we can write in minus amount column 20,000 overdraft. Okay, then next one, what is it? Interest on overdraft debited by bank recorded only in the passbook. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. എവിടെ? ബാങ്ക് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അത് എവിടെ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു? പാസ്ബുക്കിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു 2,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എവിടെ എഴുതണം? ഈ പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് debited by bank, interest on overdraft debited by bank, debited by bank recorded only in the passbook അല്ലേ? പാസ്ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ എഴുതണം? പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം, ദാറ്റ് ഈസ് 2,000. Okay, the next one, what is it? Insurance premium paid by bank recorded only in the passbook. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്ത് ചെയ്തു? കൊടുത്തു അല്ലേ? ബാങ്കാണ് കൊടുത്തത്, പക്ഷെ അപ്പോൾ ഏതിൽ മാത്രം എഴുതി? പാസ്ബുക്കിൽ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ 400. അപ്പോൾ നമുക്കതും എഴുതണം അല്ലേ? ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം Insurance premium, what is it? Paid by bank. Insurance premium paid by bank recorded only in the passbook. എവിടെ എഴുതും നമ്മൾ? That is plus amount column. How much rupees? That is 400. Okay, and the next one, what is it? Check issued but not presented for payment rupees 6,500. So check issue ചെയ്തു but not presented for payment അല്ലേ? 6,500 രൂപ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു but not presented for payment. അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെ എഴുതണം? മൈനസ് കോളത്തിൽ എഴുതണം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് check issued but not presented for payment. അവ എവിടെ കൊണ്ട് എഴുതും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ അല്ലേ? മൈനസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ 6,500. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് കളക്റ്റഡ് rupees 6,000. ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നോട്ട് അറ്റ് കളക്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ എഴുതാം? ചെക്ക് എന്താണ്? ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ്
check deposited but not yet collected. But not yet collected. How much rupees? That is 6,000 rupees. അത് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം? പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം 6,000 rupees. Okay. Next one, what is it? Wrongly debited by bank rupees 600. So wrongly ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്. തെറ്റായിട്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? എത്ര രൂപ? ഒരു 600 rupees റോങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതണം? അപ്പോൾ പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം. എത്ര? 600 നമുക്ക് പ്ലസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 20,000 പ്ലസ് 400 പ്ലസ് 6,000 പ്ലസ് 600 അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 2,000 പ്ലസ് 400 പ്ലസ് 6,000 plus 600, how much rupees? That is 9,000. So here 20,000 plus 6,500, how much? That is 26,500. So here is the highest amount, 26,500. Here only how much? 9,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 26,500 ഇവിടെ നമുക്ക് അത് തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ? 26,500 മൈനസ് എത്ര എഴുതണം? 9,000 വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 17,500 അല്ലേ? അതിന് നേരെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആസ് per what is it? Cash book. Overdraft as per cash book എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓവർഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിൽ തന്നിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇനി ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ 5th chapter കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ.